नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना। दोस्तों अज 4 जनवरी 2023 है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना के इलैक्शन होने जा रहे हैं। जी जो डेट पहला 16 से उन्होंने हट के 6 जनवरी यानी 2 दिन बाद। और ये मुतलक जोड़े जिन्ने भी कैंडीडेट है पूरा इन्होंने जोर लगाया हुआ जी। और कल 3 जनवरी को साडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन जी आर ओ साहब बहुत अच्छा उपराला किया, जोड़ा हिस्टरी च नहीं होया। उन्होंने डिबेट कराई सी एक स्पैशल जोड़े दोज हू आर कंटैसटिंग द इलैक्शन दिस टाइम। तो जिन्ने भी जोड़े कंटैसटिंग कैंडीडेट से उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने दसिया कि आने टाइम के असीं की उपराले करांगे। तो दोस्तों अज लाइव होने का मेरा स्पैशल परपस है। साडे नाल जिहड़े इस बारी जिहड़े कैंडीडेट है फाइनेंस जी होंगी है किसी भी संस्था की, चाहे देश है चाहे वो मुल्क है चाहे संस्था है, वो फाइनेंस एक बहुत बड़ा धूरा होंदा अदारा होंदा। तो इस बार जो फाइनेंस सैक्टरी में जोड़े कैंडीडेट बड़ा ही टक्कर वाला मुकाबला चल रहा है जी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जोड़े कैंडीडेट से वो दोबारा तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार जोड़े मेन जी मैं परपस है दसना चाहना, साडे नाल हैगे जी मैडम हरदीप कौर जी है जी, सीनियर एडवोकेट है साडे। ये कंटैसट लड़ रहे हैं जी फाइनेंस सैक्टरी का। मैडम पहला तो मैं तुहानूं बहुत मुबारक दिंदा, बधाइयां दिंदा कि तुसीं बतौर फाइनेंस सैक्टरी लड़ रहे जी सब तो वड्डी सीट है। असी मैडम अज लाइव है। मैं चाहूँगा तुसीं पहला थोड़ा बहुत अपना दसो, इंट्रोडक्शन दो जिहड़े साडे जिन्ने भी व्यूअर्स हैगे। सत श्री अकाल जी, मैं हरदीप कौर एडवोकेट। मैं इस बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन के इलैक्शन के फाइनेंस सैक्टरी लिए कंटैसट कर रही हूँ। मैं 2010 तो बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, रैगूलर प्रैक्टिस है मेरी। और मैनू 12 साल हो चुके हैं बार प्रैक्टिस कर रही रैगूलर। सो इस बार जो इलैक्शन लड़न का जो मुद्दा से लैके चल रहे हैं, इलैक्शन लड़न का मन क्यों बनाया और मेरा की एजेंडा है, वो मैं जरूर करना शेयर कराँगी। मेन जो साडा इशू असीं लैके चल रहे हैं एक ऑनैस्टी और एक ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि 2010 तो लैके 12 सालों के जो प्रॉब्लम्स असीं खुद फेस कीतियां ने, जो असीं देख रहे हैं माहौल बाहर का, ਉਹਦੇ रिगार्डिंग अगर आप देख के चलिए भी कोई भी अगर इशू आप लैके चलते हैं, चाहे वो चैंबर्स के इशू है, चाहे वो एडवोकेट्स की सिटिंग प्रॉब्लम्स है, लिफ्ट के इशू है या वॉशरूम के इशू है, पार्किंग इशू है, वो सारे मसले एक थां ते आके खड़ जाते हैं कि साडे कोल फंड्स होणगे तां असीं मेनटेन करांगे चीज़ां। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ देयर इज ਲੈਕ ਆਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2022 ਤੱਕ ਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? देखो जिथे तक आप कहने कि बाहर फंड्स नहीं है या बाहर पैसा नहीं आता, बाहर पैसा आता मंथली आता, क्योंकि नवी इनरोलमेंट्स होंदियां ने आए साल बहुत वकील नवे आते हैं, ठीक है, उन्होंने तो चार्जिस ले जाते हैं। अगर आप कोई किसी को डिक्शनरी डायरैक्टरी दे रहे हैं एडवोकेट, वो भी आप चार्जिस लेंगे। वकालतनामा रेगूलर किन्ने सेल होंगे है, सबसक्रिप्शन आंदियां ने, रेंट्स आते हैं, कंटीन्स के रेंट आते हैं, दुकान रेंट आते हैं, इनकम तो होंगी है मंथली। एक मैंने भी दसो मैडम, जिवें देखो कल भी डिबेट हुई है, तुसीं भी बहुत अच्छे पक्ष रखे जी, बड़ा वधिया तुसीं उपराले कीते। जिहड़ी नई चीज़ां लेडीज़ पर्टिकुलर लेडीज़ बारे तुसीं बहुत अच्छा डिसीजन लेते कि जे कल तुहानूं मौका मिला तो तुसीं बड़ा अच्छा करो। हुण जिहड़ी तुसीं कह रहे जी पैसे इकट्ठे होंदे जी, वैलफेयर के फंड इकट्ठे होंगे या जिन्नियां भी इन्हां कोल वकालतनामे वो होंगे या जिन्नियां भी तुसीं होर दुकान कीतियां होईयां उत्थे होंगे है, लेकिन अज तक जी अकाउंट फार क्यों नहीं करते? यानी एक बेसिकली साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उस लिखा होया कि जो भी हर साल की एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, इनकम ते एक्सपेंडिचर का पूरा वेरवा दिता जाएगा। क्या तुसीं उस चीज़ के पक्ष चो कि होनी चाहिए जी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि असीं बीइंग एडवोकेट बीइंग मैंबर मैं हर साल असीं पे करते हैं जी। उस तो बाद पे करन तो बाद सानू फैसिलिटी ना ते की मिलदा है। हां, लिफ्ट दे विच असीं पिछली बारी देखिया लिफ्ट दा की हाल सीगा। हां जी, 2.5 घंटे वकील फसे रहे, दीवार तोड़ के कड्ढी। यस बिल्कुल राइट जी। बॉम्ब ब्लास्ट होया, बॉम्ब ब्लास्ट दे विच अपने कोल फैसिलिटी ना तो जीरो सी, एंबुलेंस खड़ी सी बट ओदी चाबी नहीं लभी, चाबी लभी तो पेट्रोल नहीं है, जख्मियों नूं लेके जाण वास्ते कुछ नहीं सी अपने कोल। नहीं प्राइवेट गड्डियां चलाई तुसीं जिवें हुण दस्सिया जी एंबुलेंस सीगी, एंबुलेंस देखो साडे जिहड़े वकील भाई साहब सी, हां जी, उन्होंने उपराले नाल एंबुलेंस आई जी, बिल्कुल ठीक है जी। CSR फंड हुंदा जिहड़ा इवन
ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ 10 ਤੋਂ 1 ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕੰਡ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਕੌਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਚੈਂਬਰ ਟੂ ਚੈਂਬਰ ਈਜੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਇੰਟਰਕੌਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਟੂ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੋਡ ਸੀ ਔਰ ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਅਰਸ ਨੋ ਰੈਂਟ। ਉਹ ਨੋ ਰੈਂਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਆਈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਵਲੰਟਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੰਟਰੀ ਜੌਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 3-4 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਤੌਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੋਗੇ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਣਾ ਰਿਲੀਫ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, there is no space ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੀ ਸਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਰੂਮਸ ਨੇ। ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਰੂਮਸ ਲੌਕਡ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਰੂਮਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਰੈਂਟ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 50 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਸ ਨੇ, ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਮੇਜਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੋਲ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੀਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵਕੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਹੈਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਸਟਾਈਫਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 4 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰੋਲਡ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 22 ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਏਡ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੀ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ, ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਅਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੈਲ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਅਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਮੋਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫੰਡ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਓਸਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਖੋਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਭ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਸੋਚੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਅਰਨਡ ਵੈਲ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦ ਡੇ ਹੀ ਐਨਰੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਧਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਫਰਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਲਾ ਵੋਟਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਗ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਵੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਓਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀ VOTING ਦੀ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 3400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 2735 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਇਹ 2735 ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 2735 ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਈਦਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਲਾਈਵ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਦੀ ਵੋਟ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੇਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ